My dear electrician trainees, now we are start the second year semester 3 chapter 1 DC generator. It is also helpful to final year students. Consider this class as a revision. Now, introductory matter of this chapter, rotating machines. We are also seeing the several rotating machines, electrical rotating machines in daily life. What is the main concept of the rotating machines? The main duties of rotating machines are convert the energy in one form to another. Simply, the mechanical energy to electrical energy or electrical energy to mechanical energy. For example, in the generator and alternators, they are the example for rotating machine. In these machines, the mechanical energy is converted into electrical energy. In electrical motors, DC motors and AC motors, they are also the example for rotating machines. Here, the electrical energy is converted into mechanical energy. Now, we learn the rotating machines are two types, DC machines and AC machines. And any rotating machines have the main two parts, rotor and stator. The rotor means rotating part of the machine. Stator means non-rotating part of the electric machines. Electric machines means motor or generator, some things. Here, in the DC machines and AC machines, both are have the stator and rotor and other some parts. Now, what is the concept of rotating machine? Concept of rotating machine, its duty is convert the energy, mechanical energy to electrical energy or vice versa. Next, what are the minimum requirements to operate the or run the rotating machines? First one, minimum requirements. One, magnetic field. Second, conductors. Third one, relative motion. Any rotating machine requires the magnetic field inside the machine. That magnetic field will be created by the parts called the field.
Number 2, any rotating machine requires the conductors, that means coils. The coils are provided in the part of called armature. And third one, relative motion. Relative motion means any one will be rotatable, another will be stationary. That means the magnetic field will be rotated, conductor will be stationary in the AC machine. For example, in the alternator, the center part rotor has the magnetic field that will be rotated. Stator has the number of coils, that is not rotated part, that is a stator. In the AC machines, the field will be rotated, that means field will be the field will be placed in the stator. The coils or armature placed in the rotor. Simply we are summarized as stator of the DC machine is called field. Rotor of the DC machine is called armature. Next, the examples for the AC rotating machines are synchronous generator, synchronous motor and induction motor. Example for the DC rotating machines are DC generator and DC motor. Now, commonly all the rotating machines, main rotating machines are worked on the principle of electromagnetic induction and Fleming's right hand or left hand rules. Now we are completing the introduction matter. Again summarized as the rotating machines are two types. They are DC machines and AC machines. The main parts of rotating machines are rotor and stator. The example for DC rotating machine, DC generator and DC motor. Example for AC rotating machines are synchronous generator, synchronous motor and induction motor. Any rotating machine has the non-rotating part called the stator, rotating part is called rotor. In this chapter we are studying DC rotating machines. In the DC rotating machine, stator has the field, that means magnetic poles. Rotor has the armature, that means rotor has the number of coils for inducing the EMF.
Now we are enter the core part of this chapter, DC generator. First, how to define the DC generator. Definition. DC generator is a machine. DC generator ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರ. In which mechanical energy converted into electrical energy. In the introductory part, we are learning about what is the main duty of rotating machines. Rotating machines converts the one form of energy to another. DC generator is the example for rotating machine, because we are defined as DC generator is a machine in which ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏನಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ DC generator will be works. Working principle of DC generator. Working principle of DC generator is Faraday's laws of electromagnetic induction. The Faraday's laws of electromagnetic induction has the two laws. One is first law. First law states that why the EMF will be induced. Second law states that how much EMF will be induced. The first law states that whenever the coil or conductor linked with magnetic field
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ magnetic field changes ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ an EMF electromotive force always induced in it. It means coil or conductor. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಹಕ ಅಥವಾ ವಾಹಕದ ಸುರುಳಿ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಖಾಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲು ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ EMF in it. Number 1. Faraday's first law states why the EMF induced in the coil or conductor. Faraday's second law states that the how much EMF will be induced in the coil or conductor states like this. Magnitude of induced EMF. Magnitude means motta. How much? Magnitude of induced EMF depends on rate of change of flux linkages with the coil or conductor. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಮುಂಚೆ ಇನ್ DC ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ತಿರುಗೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲು 360 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ಮಿಗೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮಿಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊ. ನಂಬರ್ 2, the second law will be denoted in the equational form. ಒಂದು equation ತರ ಬರೀತಾರೆ. That is induced EMF in the coil delta pi by delta t. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 30 ಇಂದ 0.5 ನಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ವೆಬ್ಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 30 ವೆಬ್ಬರ್ಸ್ ಇಂದ 5 ವೆಬ್ಬರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯ ಸಿಂಬಲ್, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಪೈ ಈಸ್ 30 ವೆಬ್ಬರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ವೆಬ್ಬರ್ಸ್ 25 ವೆಬ್ಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 25 ವೆಬ್ಬರ್ಸ್ ನಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25, dt is equal to 1 second ಅಂದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್
ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ 40 ವೆಬರ್ಸ್ ಇಂದ 5 ವೆಬರ್ಸ್ ಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 35 ವೆಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ rate of change of flux linkages less in this condition. The rate of change of flux linkages is more in the second condition. Magnitude of induced EMF depends on rate of change of flux linkages when flux linkages are change in flux per second is 25 webers, the less magnitude of induced EMF is produced. Rate of change of flux linkages is maximum or increased, the magnitude of induced EMF will be increased or vice versa. Now we are studying only working principle. The further deeply details are studied on further matters. Now we are understand what is the principle of DC generator. The principle of DC generator is Faraday's law of electromagnetic induction. The Faraday's law has the two different laws. The first law states why the EMF will be induced, and second law states that how much induced EMF will be induced in the coil or conductor of the DC generator or alternator. Next, EMF induction ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ EMF ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹಲವಾರು ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ, AC voltage induced only under the Faraday's law. Except Faraday's law, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ Faraday's law. ಈಗ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? Faraday's law ಅಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ EMF ಅಥವಾ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಲವಾರು ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ
ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಅಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ EMF. Under Faraday's law, two types of EMF will be induced according to the phenomena or situation. One is called dynamically induced EMF. Second is called statically induced EMF. ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಚಲನಾತ್ಮಕ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಲನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ, ನಿಶ್ಚಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫಿನಾಮಿನಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ EMF ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಂತೀವಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇರ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್, AC ವೋಲ್ಟೇಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಲ್ಲೂ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅಲ್ಲೂ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಯು ಶೇಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಯು ಶೇಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಉಪಕರಣ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಉಪಕರಣ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ EMF ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ದಿಕ್ಕು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು
ಡೈನಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಚಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯು ಶೇಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲಿಗೆ, ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ವಾಹಕವನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ವಾಹಕವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when the conductor moves in the magnetic field, the EMF will be induced, that will be observed by the galvanometer. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. The conductor or coil placed in the magnetic field. When magnetic field will be changes. Magnetic field change ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ವಾಹಕವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬದಲು ಮಾಡಿದಾಗ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಹಕದ ಚಲನೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚಲನೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ EMF induced, always EMF will be induced in it. ಹೌದಾ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ, EMF induced ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಎರಡನೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಹಕದ ಚಲನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಹಕವನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೇ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ರೀತಿನ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇದು ಚಲನಾತ್ಮಕ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಲಿಸಿದರೂ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅನಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ EMF induced by generator. ಜನರೇಟರು ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟರಿನ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈನಮೋ ಅಂತಾರೆ. ಡೈನಮೋ ಆರ್ ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ EMF ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ statically induced EMF.
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಈಚೆ ಕಡೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಯಿಲಿನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕೋರ್ನ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ a coil or conductor linked with the magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೇನೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. The AC magnetic field always fluctuate as the frequency of the alternating current. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 50 ಟೈಮ್ಸ್ 50 ಸೈಕಲ್ಸ್ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. The 100 time will be AC quantity will be comes to the zero and maximum. That means ಆ ರೀತಿ ಎಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡನೇ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ EMF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That means statically induced EMF. Statically induced EMF ಗೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ induced EMF due to change of flux linkages
over the stationary conductor. ನಾವೀಗೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಎಂಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಎಂಎಫ್. ಮೊದಲಿನ ರೀತಿ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಎಂಎಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಲನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಎಸಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈಚೆಗೆ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಎಂಎಫ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಸಿ ಜನರೇಟರ್. ಡಿಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಎಂಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಎಂಎಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಎಂಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ requirements ಒಂದು ನಿಮಿಷ are produced dynamically induced EMF. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಎಂಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಎಂಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಚಲನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ? ನಂಬರ್ 1 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಎಂಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 2 ಇಎಂಎಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಕಂಡಕ್ಟರ್
ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಒಂದು ವಾಹಕವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಆಗ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದು? ವಾಹಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ dynamically induced EMF produced in the generator or alternator, ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅಂದ್ರೆ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ DC ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ DC ಇಂದ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ಗಳಿವೆ. ಮೂರನೇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, magnetic field will be rotated in the alternator. Conductor will be rotates in stationary magnetic field in the generator. In both machines produce the AC voltages. ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇವು ಮೂರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತರಗತಿಯಾದಂತಹ ಭಾಗಗಳೇನಿದೆ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಭಾಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪುಟವನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ
ಲೆಸನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಕಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ MCQ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ MCQ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ DC ಜನರೇಟರ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್.